ఈ మూవీ వచ్చేసి ఓన్లీ కామెడీ మూవీ. కామెడీ మూవీస్ చూడాలి అనుకుంటే వెళ్ళి చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. కానీ ట్రైలర్ చూస్తే కనుక చాలా క్రింజిగా అయితే అనిపించింది కామెడీ పరంగా చూసుకుంటే. మరి ఎలా ఉంటుందన్నది మీరు చూసి తెలుసుకోండి. ప్రజెంట్ చూసుకుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగు వాడిలో అవైలబుల్ గా ఉంది. మెంబర్ 2 హాలీవుడ్ మూవీ అయిన ది 10 మూవీస్. కానీ ఈ మూవీ ఇప్పటికే కాదు, లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ లో థియేటర్ లో రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ మూవీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రైమ్ వీడియోలో జూన్ 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. టోటల్ లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటే కనుక 5 లాంగ్వేజ్ ప్రదర్శన. ఈ మూవీ మే 3న థియేటర్లో రిలీజ్ అయింది. కానీ రివ్యూ నచ్చితేనే ఈ మూవీ ఇప్పుడు చూసుకుంటే జూన్ 26 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటేనే చూడొచ్చు అని అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ మూవీ మాత్రం రెంట్కు స్ట్రీమింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ మూవీ చూడాలంటే డబ్బులు కట్టి చూడాల్సి వస్తుంది. కానీ థియేటర్లో చూసుకుంటే కనుక థ్రిల్లర్, క్రైమ్ అండ్ హారర్ పరంగా కొద్ది వరకు థియేటర్. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 4 నుంచే ల్యాండ్స్కేప్ ప్లే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. ఓన్లీ కర్నూలు డిస్టిక్ పత్తికొండ దాకా ಚಿಪ್ಪಗಿರಿ ರೂಟು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಸಲು ಮಧುಗೇರಿ ಪತ್ಕೊಂಡ ಕರ್ನೂಲು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನೇ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ರಸ ಉಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಾಗ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಯಾನ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് MTA. ഇലക്ട്രിക്കൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി MTA. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ത്രെഡിലേക്ക് ഭാഗമായി, അതായത് നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. അതായത് ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 145 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 150 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതായത് 5 സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഇട്ടത്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ 5 സെന്റിമീറ്റർ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടാഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1-2 ടാഗ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ് ഗ്രില്ലും കൂടി കൂട്ടി ടാഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നെറ്റ് ഗ്രില്ലും ഏകദേശം 5-6 സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടാഗിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സംഭവമാണ് ഈ 2 പാത്രങ്ങൾ. വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിടാം. ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരു ഫോർമലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. 1-2 ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചട്ടി ഇതിലേക്ക് ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ പറയുക, കുറച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രില്ല് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ്. ആ ഗ്രില്ല് വെക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആ ചട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ് ചെയ്യാം.
గాయ్స్. टमाटा बड़े ഇത് നമുക്ക് ടാഗിന് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റും സാധാ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇത് എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన రివ్యూ కూడా మన ఛానల్లో ఉంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అది నేను కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పిన్ చేస్తాను ఈ 3 years బట్టి కష్టపడుతున్న ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నా కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే లైక్ చేయండి నచ్చితే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ సీజన్ చూడకుండా సీజన్ 2 చూస్తే మాత్రం అర్థం కాదు సో ఫస్ట్ సీజన్ అంటే కంపల్సరీగా చూడాలి లేదా అమ్మా खबर मेला कुंत का नीनो कुकर में विजिल बिड़ाकबार्दा ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳೋದು ವಿಡಿಯೋ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ఈ నెల ప్రేమల దినోత్సవం రాబోతోంది కాబట్టి అందరూ చాలా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉండండి.
ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಹೆಂಗಸು ಕಿಚನ್ ನೋಡೋಕೆ First ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ತಿನ್ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ತೊಳ್ಯಾಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನನ್ನ బాత్రూంలో ట్యాప్ లీక్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏమీ లేదే. ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅದು ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬದನೆಕಾಯಿ నేను సీరియస్ గా చేసింది నీకు తమాషా సార్ ఒక నిమిషం నేను చెప్పేది నేను చెప్పానుగా వాళ్ళకి వదలరు. తమ్ముడు సార్ నీ పేరేంటి అఫ్సల్ సార్ జాగ్రత్తగా తీసుకో నేను చూసుకుంటా సార్. కాదు సార్ నేను కూర్చోరు నేను చెప్పాను కదా సార్. ఏంటా 9618605002 కాదులే ఇది జియో కాదంటుంది ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది ఏమో చెప్పినారా రిజల్ట్స్ నంబర్ ఇంకోసారి చెప్పాము 96 00 96 ఇది జియో కాదు చెప్పిన మార్క్ ఇదేగా తన చెరుదు తన మెడకు చుట్టూ బిగించి చంపినట్టు. ఖాళీగానా ఆగేది నాకు తెలిసి ఆ బాడీ పైన ఎటువంటి గాయాలు లేవు. హలో ఫోటోగ్రాఫర్ రామయ్య బాడీ ఫోటో తీ ఫేస్ కి క్లోజ్అప్ రావాలి. అర్థమైంది అర్థం రోజు అప్పు బెడ్ మీద చాలా స్ట్రగుల్ పడినట్టుంది. ఇంత జరిగినా బయటకు తెలియలేదంటే బహుశా మత్తులో ఉండొచ్చేమో. ఈ శవాన్ని చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఫుడ్ పీస్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు పై అధికారుల నుంచి ఇటువంటి ప్రెషర్ ఉంది. ఆ రిసెప్షన్ లో నాతో ఉన్నాడు. నీ పేరేంటి? సార్ ఏంటి? సరే సార్ సరే సార్ అలా కూర్చో. వద్దు సార్ కూర్చో. నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వదు. బాడీని ముందు నువ్వే చూసావు కదా, అందుకే కూర్చోమన్నాను. అక్కడ నువ్వు చూసినట్టు సార్తో చెప్పు. సార్ ఇలాంటివి చూడదే ఫస్ట్ టైం సార్. పోలీసులు అనే విషయాన్ని మొదటిసారి చూస్తుంది. సరే చెప్పు. నువ్వేమైనా శబ్దం విని పైకి వెళ్ళావా? నీళ్లు రాకపోతే చెక్ చేద్దామని పైకి వెళ్ళాను. ఏంటి? సార్ సార్ నాకు సాయంత్రం వరకే డ్యూటీ. నైట్ వీడియో చూసుకుంటాడు. నేను ఉదయం రాగానే మోటార్ ఆన్ చేస్తాను సార్. ఆ నీళ్ళే సాయంత్రం వరకు సరిపోతాయి సార్. కానీ ఇవాళ మాకు అసలు నీళ్లు సరిపోలేదు సార్. అందుకే మళ్ళీ మోటార్ ఆన్ చేశాను. ఆన్ చేసి పక్కన కొట్టుకెళ్ళి టీ తాగుదామని వెళ్ళాను సార్. అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బాగా వర్షం పడింది. అప్పుడు కాలికి బురద అంటుకుంది.
బురద కడుక్కుందామని నేను కింద ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే నాకు నీళ్లు రాలేదు సార్. ఇంకెక్కడైనా లీక్ అవుతుందేమో అని చూద్దామని అన్ని రూమ్లకు వెళ్ళి చెక్ చేశాను. అప్పుడే రూమ్ నెంబర్ 210 నుంచి నీళ్లు రావడం నేను చూశాను సార్. అప్పుడు నేను డోర్ కొట్టి చూశాను సార్, కానీ ఎవరు సమాధానం చెప్పలేదు. అప్పుడే కిటికీ నుంచి చూశాను సార్. అది సరే, ఆ అమ్మాయి వేరే ఎవరితో వచ్చిందని చెప్పావు కదా? అవును సార్. వాడు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా వచ్చాడా? లేదు సార్, ఇదే ఫస్ట్ టైం మొదటి సార్. వాళ్ళు ఎన్ని గంటలకు రూమ్ తీసుకున్నారు? సార్ వాళ్ళు ఒకటిన్నర తీసుకొని ఉంటారు సార్. వాళ్ళు మళ్ళీ ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళారో గుర్తుందా? ఒక 5 గంటలు అయి ఉంటుంది సార్. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు పైకి కిందికి ఒక 2 సార్లు తిరిగి ఉంటారు. వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళ చేతిలో నాకు ఒక కవర్ కనిపించింది సార్. తర్వాత సరిపదా మనోజ్ సార్, ఆ నీటిగానే పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐకి డీటెయిల్స్ పంపించాను. అలాగే ఫొటోస్ కూడా ప్రింటింగ్ చేయించాను. నాకు తెలిసి వాడు భయపడి ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళకి వెళ్ళే అవకాశం అయితే లేదు. వాడు ఇక్కడే ఇక్కడ ఉంటుంటాడు. ఇక్కడ ఉన్న వాడికి ఎవరికైనా ఆచూకీ తెలిస్తే చెప్పమని చెప్పు. ఫోరెన్సిక్ వాళ్ళకి మీరు కబుర్ చేశారా లేదా? ఇన్ఫార్మ్ చేశాను సార్. రేపు పొద్దున్న మనకి రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఏదేమైనా క్రైమ్ కి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయండి. ఓకే సార్. సరే. మనోజ్ సార్, బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏమైంది? ఈ ఏరియాలో ఎంక్వైరీ చేస్తాను సార్. సెక్స్ వర్కర్ కాబట్టి మనకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకచ్చు. ఒకవేళ మీకేమైనా తెలిస్తే పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సరే, రేపు ఉదయాన్నే ఆ బాడీని పోస్ట్ మార్టం పంపించాక రిపోర్ట్స్ ఇస్తే చూసుకుందాం. సరే సార్. ఈ లాడ్జ్ ఓనర్ వచ్చాడా రాలేదా? అతను దుబాయ్లో ఉన్నాడు సార్. సార్, ఎయిర్పోర్ట్ గ్రామం పెట్టినాం సార్. చూడు, 2 నెలల్లో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి. ఖచ్చితంగా మన పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. అయితే నువ్వు ఇంత ముందులో కాదు, ఉద్యోగం వచ్చింది. ఒక పెద్ద అమౌంట్ ని డొనేషన్ గా ఇవ్వాలి. చూస్తున్నారా కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది వేరే పని మీద. షిజ్జు పారేవీడు నీడెకరే. సీజు పారేవీడు నేడకరే. అలాంటి వాడు అప్పుడు లేడా? అవును, ఒక సీజు ఉండేవాడు, కానీ వాడు చచ్చిపోయాడు. కానీ అది పారేవీడు కాదు. అవును, కన్ఫర్మ్. ఇలా చూడు, నువ్వు అటువైపుగా వెళ్తే ఆ పోస్ట్ ఉమెన్ ని అడిగి చూడు. వాటర్ లిస్ట్ లో లేని కొత్త పేర్లు ఏమైనా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, సరే. అలా పిలిస్తే చెప్పు, వాటర్ లిస్ట్ లో చేర్చాలి కదా. ఓడిపోయావా? ఇటు నేను ఆడతాను. ఏంటి వీడు ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు? సునీల్ సార్, ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ కి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు సార్. మన మోటో ఏంటి? నీతి, నిజాయితీ, కర్తవ్యం. సార్, ఆ నీటి గారి అడ్రస్ మన దగ్గర ఉందా? ఉంటే బాగుండేది. ఉంటే వాడిని పట్టుకునే వాళ్ళు. ఇదిగో ఓడిపోయాను. చూడు, ఆ ఎల్పీ కేసులో చాలకుడి వరకు వెళ్ళిన ఫండ్ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు. అది చాలదన్నట్టు నీండ కరకొట్టి మీతో చెప్పారంటే ప్రజలు లేదు సార్. మరి సీఎస్ అన్నారు కదా, ఆయన సూపర్ కదా. కేసుని డీల్ చేయడం, క్రిమినల్స్ ని పట్టుకోవడం, సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ సార్. నీకు ఏం తెలుసయ్యా? ఆ కురియన్ సార్ ఉన్నారే, బాగా నస పెట్టే మనిషి. ఆయన ముందుగా రాగానే ఏమడుగుతారు? బాడీ ఎక్కడని కాదు, పత్రికల వాళ్ళు, ఛానల్ వాళ్ళు వచ్చారా అని. కేసు తీసుకునేటప్పుడే పేపర్లో ఫోటో రావాలనుకుంటారు. ఎందుకు అంటే పక్కన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, 2 పోలీసులు సీనియర్ని ఒక్కరు చెప్ప మొదలు పెట్టారు. అయితే ఓ మంచి నాతో మాట్లాడడం అనేసి అటువైపు తిరిగి కూర్చో. ఏంటి పడుకుంటారా? నేను ఆ కేసు గురించి థింక్ చేస్తాను. మహేశ్వర్ బా మనోజ్ చెప్పు. సార్, నీడగర ఎస్ఐ ఫోన్ చేశారు. సిజు అడ్రస్ ఫేక్ అని చెప్పారు. అయిపోయింది. ఆ బాడీని ఐడెంటిఫై చేశారు లేదా? చేశాం సార్.
ఆ చనిపోయిన ఆవిడ పేరు స్వప్నట. కల్లూరి ఏరియాలో సెక్స్ వర్కర్ గా ఉన్నారట. మిగిలిన విషయాలు ఇంకా తెలియలేదు సార్. లతిక ఆవిడతోనే కలిసిందట. లతిక తెలిసిన డ్రైవర్ దొరికాడు. మేము ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాం. సరే, ఓ పని చేయం. రేపు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ బాడీని కలెక్ట్ చేసుకుందాం. అన్న నీట్గా ఫ్రిడ్జ్ నగిడు ఇది చూడే కాకు పాప ఇది లతిక వాళ్ళేనా? చదువు పని ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పనికి వెళ్ళింది. పాప స్వప్న ఎక్కడే ఉంటున్నారు? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೋಳು 4 ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ಕೊಡು 3 ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ಕೊಡು ಆ 4 ಇರೋ ಗುರ್ತುಗಿಟ್ಕ ಮತ್ತೆ నేను ప్రతిరోజు స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా చూస్తాను. ఈ రోజు చూడలేదు. రోజు పట్టణంలో మాత్రమే ఉన్నాయి. ఐడి కార్డు లాంటివి లేవు సార్. మనవన్న కలిసి 5 రోజులు సార్ నేను అమ్మకి కాల్ వచ్చిన ಬೇಸತ್ತಲ್ಲ అలాగేనమ్మా, చేసుకో. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಸ ಆಗೋಯ್ತು. పని పరోటాలా? ఏంటి నాన్న నువ్వు ఒక ఫోన్ అటెండ్ చేయడానికి ఎందుకు ఇంత భయం? ఆ శిక్షు నేను ఏం చేస్తా చెప్పు? వాడు చంపేస్తాడు అన్నంత మాత్రాన ఇంత భయపడాలా నాన్న నువ్వు? అలా అయితే మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దాం. ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರ ಯಾರು ప్రదీప్ అన్న, గుడ్ మార్నింగ్. ఫారెన్సిక్ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా? స్టేషన్ నుంచి ఎవరైనా వచ్చారా? నేను వస్తాను. నేను ఎప్పుడు వచ్చారో కూడా తెలియదు. చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతారా? రాత్రి నేను వచ్చినప్పుడు మంచి నిద్రలో ఉన్నాను, అందుకే లేవలేదు. కొత్త కేసా? ఒక మర్డర్ కేసు, కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో చూపిస్తారే అలాగే ఈ న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ క్రూ యూజ్ చేసి అలాగే ఎంక్వైరీ చేస్తారా? చెప్పండి. అన్ని కేసులు అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండవు. టెక్నాలజీ బాగా అప్డేట్ అయింది కదా. ఇదో విచిత్రమైన కేసు. చనిపోయిన అమ్మాయి ఒక సెక్స్ వర్కర్, అందువల్ల పైనుండి పెద్ద ప్రెషర్ ఏమి ఉండదు. అదైతే కేసు డీల్ చేయడంలో అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? అలాంటిదే ఉండదు. త్వరగా వస్తారా? ఛాన్సే లేదు. ఏంటి విషయం? మన క్వార్టర్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు అన్ని వస్తువుల్ని తీసుకొచ్చేసాం కదా. ఆ రూమ్ లో కాల్ పెట్టాను కూడా చూడలేదు. మీ టెన్త్ బుక్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నాయి. నేను ఒక విషయం కనిపెట్టాను. తిరుగు మాత్రక్క నీకు ಸ್ವಲ್ಪ తిరుగు కొట్టేయాలి. గర్ల్స్ ఏమన్నారు? ఇద్దరుండేవాళ్ళు, బ్రేక్ పోయింది. ఉద్యోగం దొరికాక అన్ని మానేశాను. లైఫ్ ని సీరియస్ గా తీసుకున్నాను. ఏమీ ఉండదు కదా. అసలు నాకైనా సప్లై పడిందో నీకు తెలుసా? ఎలా? నాకు నేను ఉండేది. అది ఇంట్లో తెలిసి బ్రేకప్ అయ్యి నేను డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి, అందుకే కదా ఇన్ని సప్లైలు అయ్యాయి. రీసెంట్ గా అయితే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయిందా? నాయన వద్దాం పోతురా నేను ఎస్ఐ గారికి కొత్తగా ఒక కేసు వచ్చింది కదా. ನಾನು BP ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ದಂಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ರಿ ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಾನ, ತಿರುಗಿದೆ ಅವಲೇ ಅಂತ. ತಿರುಗು. నేను జీవితంలో ఇంత
వాళ్ళు స్వప్నం చూసినట్టు చెప్తున్నారు. అన్నయ్య ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? మొత్తం చేతి తీసుకోకుండా ఇదిగో తీసుకోండి. సరే ఎప్పుడు వెళ్ళి పడుతూ నేను ముఖం చూసుకుని వెంటనే వచ్చేస్తాను. సరే. ఆ అమ్మాయి నన్ను చూసి నవ్వుతూ వెళ్ళింది సార్. దాంతో పాటు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఎత్తినోగా ఇవన్నీ నిన్నటిలో ఎందుకు చెప్పలేదు? లేదు, తను ఒక్కతే ఉంది. నేను ఎందుకు ఇవన్నీ అడుగుతున్నానంటే సార్ నిన్న ఈయన వచ్చి నన్ను విచారించాను. నిన్న రాత్రే తను నాతో ఈ విషయం చెప్పింది. తన పైకి వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. ఏమంటారు? సార్ అది నాకు సమస్య అవుతుంది చెప్పకుండా ముందుకు చెప్పలేదు. నేను 2-3 సార్లు తను చూశాను సార్. నువ్వు అప్పుడు ఎప్పుడు చూసావు? సార్ సిగరెట్ తాగడానికి రాత్రి బయటకు వచ్చాను. పేరు సిగరెట్ ఉందా? లేదు సార్, నేను 2 సార్లు చూసినప్పుడు తను ఒంటరిగానే ఉంది. నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు? సార్ నేను కోట నుంచి వచ్చాను. మెడికల్ ట్రిప్. నేను నెలకు ఒకసారి వస్తూ ఉంటాను. వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడే స్టే చేస్తాను సార్. అక్క ఓ మొక్క లేదు సార్. లేదు కొన్నా. సార్ ఐదు రౌండ్ అనగానే 5 రౌండ్ ನಿನ್ನವು ఎవరైనా వచ్చి ఎవరైనా కొనుక్కెళ్ళారా? ನಿಮ್ಮ 5 ಅಂಗೆ ಮಾರ್ಜುತ್ತೆ ಕಂಡ 5 ಅಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಬಿಸಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕವರ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ నిన్న ఆవిడ రూమ్ తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ಟಕ್ ಅಂತ ಕುಡ್ದು ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೋದು మాట్లాడుకుంటే ఎవరు సార్ ఇందులో కొత్తగా ఏం జరుగుతుంది? ప్రతిరోజు అదే కదా జరుగుతుంది. ఇది సాధారణం అయిపోయింది. తర్వాత బయట నుంచి మనుషులు రాలేదంటే శరత్లు ప్రతిరోజు అమ్మాయిని తీసుకొస్తూనే ఉంటాడు. అవునవును, తన ఓనర్ తనకే కదా అప్పు చెప్పాడు. అందువల్ల తన ఇష్టం. ఎవరు ఆ రిసెప్షన్ లో ఉండే సార్? అవునవును, తన ఓనర్ తనకే కదా అప్పు చెప్పాడు. అందువల్ల తన ఇష్టం. సార్ ఇది చెప్పడానికి బట్టి చూస్తే ఆ సెన్స్ మీద నాకు అనుమానం వచ్చింది. ఆ శిశువు ఉన్నాడు, శిశువును చూసిందని చెప్పడానికి ఒక్క ఆధారం వీడే సార్. నాకు తెలిసి ఆ అమ్మాయిని చెప్పిన వాడు ఫేక్ అడ్రస్ ఇచ్చి ఉంటాడు సార్. వాడు ఒక పెద్ద ఫ్రాడ్ సార్. సార్ టీవీ మామూలుగా లేదుగా. పొట్ట కొంచెం ఉబ్బిపోయింది. ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೂಲರ್ ಹಾಕ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ. ಕೂಲರ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ఏమీ లేదు. మక్క ఫస్ట్ నేను డ్యూటీలో ఉంటున్నాను. ఎవరో అన్నారు ప్రెగ్నెంట్ అయిన టైంలో విడిపోయిన బంధువులు కూడా కలుస్తారు అని.